میں نے پہلے بھی بات کی تھی اور اب دوبارہ سے کر رہا ہوں عوام سے، ہم کھڑے تھے، ہم کھڑے ہیں، ہم کھڑے رہیں گے، یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ۔ ہمارا دل ہماری جان عمران خان پہ قربان، ہم کھڑے تھے، ہم کھڑے ہیں، ہم کھڑے رہیں گے، یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ۔ ان کے بارے میں رائے ہے کہ جو عمران خان صاحب گزر رہے اوپر سے۔ میرا دل میری جان عمران خان پہ قربان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہاں سے آئی ہیں آپ؟ میں راول پنڈی سے۔ اچھا پنڈی سے آئی ہیں، جلسہ کل ہے، آپ آج یہاں پہ پہلے ہی پہنچے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ہمارا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ ہم 10 دن پہلے ہی یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ہاں جی۔ کیا وجہ ہے عمران خان سے محبت کی، عقیدت کی؟ عمران خان جیسا نہ کوئی لیڈر ہے اور نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ عمران خان ان 72 سالوں میں وہ واحد لیڈر ہے جس نے واقعی بتا دیا پوری دنیا کو کہ پاکستان ایک اسلامی مملکت ہے۔ اس سے پہلے تو جو بھی آئے انہوں نے اپنا راگ الاپا، کسی نے مسلمانوں کا نہیں سوچا، کسی نے پاکستانیوں کا نہیں سوچا، اور عمران خان صرف پاکستان کے نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کی لیڈر ہے۔ کل کے جلسے کو لے کے آپ کے کیا جذبات ہیں؟ کیا 10 لاکھ سے زیادہ کا قافلہ ہوگا؟ کیا 10 لاکھ سے کا یہ پنڈال ہوگا؟ کیا آپ کی ایموشنز اس وقت؟ میرے ایموشن ایسے ہیں کہ میری محبت عمران خان کے لیے اتنی شدید ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہیں ڈیرے ڈال لوں، اور 10 لاکھ کی کیا بات کرتے ہیں، پورا پاکستان عمران خان کی محبت میں آیا ہوا ہے اور کل مزید آئے گا۔ اچھا، اس وقت پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جو جماعتیں ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ ہیں، عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانے کی باتیں ہو رہی ہیں، ان کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ میں ان کے حوالے سے کیا کہوں، یہ فروٹ چاٹ جب بھی اکٹھی ہو جاتی ہے کوئی نہ کوئی فضول کام بھی کرتی ہے۔ نہ عمران خان کو اللہ کی امان ہے، انشاءاللہ عمران خان کو کوئی نہیں ہلا سکتا۔ اچھا یہ بتائیں کہ ایک طریقہ عدم اعتماد جمع ہو چکی ہے عمران خان صاحب کے خلاف، کیا سمجھتی ہیں حکومت بچ پائے گی، اپنے ٹینیور پورا کر پائے گی؟ انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے کہ خان صاحب کی حکومت 5 سال پورے کرے گی۔ اور اس وقت جو منحرف اراکین ہیں، اس وقت جو تحریک انصاف کے منحرف اراکین ہیں، ان کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ میری ان کے بارے میں رائے ہے کہ جو عمران خان صاحب گزر رہے اوپر سے۔ میرا دل میری جان عمران خان پہ قربان۔ جی اچھا، بہت سارے لوگوں سے ہم نے انٹرویو کیے ہیں، عمران خان سے محبت کی وجہ پوچھی، آپ کی ایک بڑی ایک والہانہ سی محبت ہے، بڑی عقیدت ہے، کیا وجہ ہے؟ ایک آپ عورت ہیں، عمران خان سے اتنی محبت کرتی ہیں؟ عمران خان سے ہم اس وقت سے محبت کرتے ہیں جب عمران خان صاحب کرکٹ کھیلا کرتے تھے اور ہم بہت چھوٹے ہو کے گراؤنڈ میں ان کا کرکٹ دیکھا کرتے تھے، ہم تب سے ان کے فین ہیں اور ہم تا دم آخر ان کے فین رہیں گے، ان کے فالوورز رہیں گے۔ اچھا اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت مشکل میں ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، لوگ عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، آپ اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا واقعی طور پہ عمران خان صاحب کی حکومت وہ اس وقت ان کے اچھے فیصلے نہیں ہوئے؟ کیا واقعی طور پہ عوام ان کو چھوڑ کے چلی گئی ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ساری چوروں اور ڈاکوؤں کی باتیں ہیں، یہ خود سے قائم کی گئی باتیں ہیں۔ دیکھیے مہنگائی پوری دنیا میں اس وقت ہوئی ہے، کرونا کی وبا کی وجہ سے پوری دنیا کی معیشت جو ہے وہ ڈاؤن فال کی طرف چلی گئی ہے، لیکن پھر بھی میرے قائد، میرے کپتان وزیر اعظم پاکستان نے اپنے وزڈم سے ایسے فیصلے کیے کہ ہماری معیشت کا پہیہ چلتا رہا، اور نہ کوئی عمران خان کے خلاف ہے اور نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ عمران خان ایک سچا اور پکا مسلمان ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت یہ کل یہاں پہ جلسہ ہونا ہے اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ ابھی پہنچ چکے ہیں، قافلے رواں دواں ہیں، اسلام آباد راول پنڈی کی سڑکیں جو ہیں وہ بلاک ہو چکی ہیں، کتنا کراؤڈ دیکھ رہی ہیں کل کو، اور اس کی ایموشنز کیوں اتنی زیادہ ہیں؟ اس لیے کہ یہ سب خان صاحب کے سپاہی ہیں اور خان صاحب سے محبت کرتے ہیں۔ 10 لاکھ کیا، میں نے آپ کو کہا پورا پاکستان کل یہاں اکٹھا ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے پی ڈی ایم والوں نے ایک بڑا زبردست ایک موقع فراہم کیا ہے، جو میرے سپورٹر تھے ان کو انہوں نے جگا دیا ہے، کیا سمجھتی ہیں کہ واقعی طور پہ اس وقت ایک جو سوئے ہوئے کھلاڑی تھے وہ اب مکمل طور پہ جاگ چکے ہیں؟ دیکھیں ہم سوئے ہوئے تو کبھی بھی نہیں تھے، ہم جاگ ہی رہے تھے، لیکن ہمیں کھیلنے کا، پچ پہ کھیلنے کا موقع نہیں مل رہا تھا، ابھی ہمیں پچ پہ کھیلنے کا موقع ملا تو انشاءاللہ چھکے پہ چکا ہوگا۔ پی ڈی ایم کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پی ڈی ایم کو کہوں گی فروٹ چاٹ، گھر میں بیٹھ جاؤ، بس بہت ہو گیا تمہارا شور۔ اچھا عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس وہ سرپرائز ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ حیران ہو جائے گی، کیا ہونے جا رہا ہے آپ کے نزدیک؟ جو ہوگا بہت بہتر ہوگا، اور جو میرے خان کا فیصلہ ہوگا وہی ہمارا فیصلہ ہوگا۔ اگر حکومت گر جاتی ہے پھر؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کیس اگر گر جاتی ہے، آپ کے اراکین منحرف ہو جاتے ہیں، دوسری طرف فلور کراس ہو جاتا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، چاہے عمران خان جیتے یا ہارے، ہماری وفائیں، ہماری محبتیں عمران خان کے ساتھ ہیں۔ آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں دیکھنے والوں کو، تحریک انصاف کے سپورٹر کو، عمران خان صاحب کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ کل 27 مارچ کا دن بڑا اہم دن ہے، میرے خان نے آپ سب کو بلایا ہے، اب کل سب یہاں آئیں اور عمران خان کے ہاتھ مضبوط کریں۔ ہمارا دل ہماری جان عمران خان پہ قربان، ہم کھڑے تھے، ہم کھڑے ہیں، ہم کھڑے رہیں گے، یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ۔
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाईजान, जलसा कल है, आप आज यहाँ पे पहुँच आए, क्या वजह है? ये आज हम अपने कायद इमरान खान की मोहब्बत में आज देखें, जलसा कल है लेकिन आज आपको नज़र आ रहा है जैसा कि जलसा आज हो रहा है। ये इस बात का सबूत है कि अवाम आज भी अपने लीडर कायद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मोहब्बत करती है। इनका जोश व जज्बा देखें, आप देखें, नारों का देखें, उनका जोश व जज्बा देखें, पता चल रहा है कि अवाम आज भी इमरान खान अवाम के दिलों पर राज कर रहा है। आज भी अवाम अपने लीडर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मोहब्बत कर रही है। अच्छा ये बताएं कि कल का जलसा इमरान खान साहब ने कहा है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है, आप क्या समझते हैं इमरान खान साहब के बकिया जलसों को ये बीट कर पाएगा? ये तारीख का, पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है। अभी देखें इतने लोग हैं तो आप हिसाब लगा दें कि कल कितने लोग हैं। कल आवाम का समुंदर आपको नज़र आएगा। ये जो जगह नज़र आ रही है ये पूरा परेड ग्राउंड भरा नज़र आएगा आपको। बाहर इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे आपको भरा नज़र आएगा। यहाँ पे एक जो है ना, एक तीली जिसे कहते हैं वो भी खड़ी करने के लिए जगह नहीं होगी। इंशाल्लाह ये आवाम का समुंदर उमड़ आएगा। आज इमरान खान ने, पाकिस्तान की जान ने, एक हमारे दिलों के धड़कन ने इमरान खान ने कॉल की है और इंशाल्लाह हम सही जोश व जज्बे के साथ पूरी पाकिस्तानी कौम इंशाल्लाह इमरान खान की मोहब्बत में इस जलसे में शिरकत करेगी। वजह क्या है इमरान खान से मोहब्बत की कि आज जलसा कल है, आप आज ही पहुँचे हैं और साथ ही इतने इमोशंस, इतने जज्बात लेके? देखें, पहली दफ़ा हमें इतना मुखलिस, सच्चा, ईमानदार, नेक लीडर मिला है। मैं तो आपके ज़रिए पैगाम भी दूंगा आवाम को कि इस लीडर को कभी मत खोइएगा मत। यकीन माने पाकिस्तान की तारीख में ऐसा लीडर मिलेगा ही नहीं हमें। कायद-ए-आज़म के बाद पहला वो लीडर आया है जिसने हमारे नबी की बात की है, हमारे मुल्क की इज़्ज़त और वक़ार की बात की है, हमारी कौम की इज़्ज़त और वक़ार की बात की है। और पहला लीडर ऐसा आया है जिसने अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात की कि नो मोर। उन्होंने कहा डू मोर, इमरान खान ने कहा नो मोर। और जब उन्होंने अमेरिका के सफीरों ने और सहाफ़ियों ने जब कहा कि आप पाकिस्तान में अमेरिका को अड्डे देंगे तो इमरान खान ने, मुझे फ़ख्र है मेरे लीडर ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। और इनसे पूछ लें जाके, इनसे पूछें आप तहरीक आदम एतमाद क्यों लाए हैं। इनसे पूछा जाए तो एक शहबाज शरीफ, ड्रामे शहबाज शरीफ कहता है कि इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका को क्यों बोला है। शर्म से डूब मरो शहबाज शरीफ, ड्रामेबाज। तुम कहते हो मुँह पे वतन है, तुम कहते हो कि हम पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं। आप अगर खैर ख्वाह हैं तो आप मुझे बताएं कि आपने ये क्यों बोला। इमरान खान वाहिद वो लीडर था जिसने कहा गुलामी नहीं मंजूर। अमेरिका की आंखों में आंखें बात करके बात की। इनके पीछे, अपोजिशन के पीछे अमेरिका का हाथ है, अमेरिका इनको चला रहा है और अमेरिका के हाथों ये चल रहे हैं। इनसे पूछा हमको इमरान खान से मस्त आ गया है तो कहते हैं कि अमेरिका को इसने एब्सोल्युटली नॉट क्यों बोला। और देखें हमजा शहबाज को देखें, जरदारी को देखें, इनको मसला यही है कि इन्होंने अमेरिका को आंखें क्यों दिखाई हैं। इनका क्या वजह क्या है? अमेरिका जो है और यूरोपियन कंट्रीज़ को इमरान खान के जो अल्फाज हैं वो इन अपोजिशन को हज़म नहीं हो रहे, क्या वजह क्या है इसके पीछे? देखें अमेरिका में ग़ुलाम बनाना चाहता है। अमेरिका ये चाहता है कि इनकी जो है ना, इनकी हमारी तरफ ये ग़ुलाम बने रहें, हमारी तरफ जो है ना ये आंख उठा के देखें ना। अब इनको तो मसला है ना, अमेरिका को मसला ये है कि हमारे गुलाम बने रहे पूरी जिंदगी। लेकिन इमरान खान ऐसा लीडर, बादत दिले लीडर था। उसने इलेक्शन 2011 के जलसे में लाहौर में कहा था कि हम दोस्ती सबके साथ करेंगे, हम दोस्ती सबके साथ करेंगे लेकिन ग़ुलामी हम किसी की नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम है, पूरी दुनिया में ग्रीन पासपोर्ट का नाम है और हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी यकीन माने फ़ख्र से कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि तहरीक आदम एतमाद, उसके ऊपर वोटिंग होना भी बाकी है, क्या लगता है तहरीक आदम एतमाद कामयाब होगी, नाकाम होगी? कहाँ से रुकन टूटेंगे? तहरीक इंसाफ के जो मुनहरिफ अरकान हैं वो चले गए हैं, क्या उधर से भी आएंगे? क्या इसके ऊपर आपका क्या इस वक्त बयानिया है? देखें ये तो ड्रामे कर रहे हैं ना, अवाम वाकिफ़ है इनसे, ये ड्रामे कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये अपोजिशन नाकाम होगी, ये आपको पता चल जाएगा, 27 तारीख को ही पता चल जाएगा। अवाम अपना फ़ैसला सुना देगी। अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, तमाम अदारे अवाम सारे इमरान खान के साथ खड़े हैं क्योंकि इमरान खान मुहिब वतन है और ये बेशक तोड़ फोड़ ये कर रहे हैं लेकिन तमाम लोग, तमाम अरकान अपोजिशन इत्तेहादी इंशाल्लाह इमरान खान के साथ होंगे और इमरान खान फिर कामयाब होगा। अच्छा कल को अगर PDM की हुकूमत आ जाती है तो आपको क्या लगता है कैसे हुकूमत करेंगे? कौन वज़ीर आज़म होगा, कौन सदर होगा, कौन वज़ीर आला होगा, क्या किस तरह से इस मुल्क को संभालेंगे? इमरान ये खिचड़ी बगा रहे हैं इंशाल्लाह। इनकी अपोजिशन क्या जो कह रहे हैं ना, ये ड्रामे कर रहे हैं ना, ये PDM वगैरह, इनकी हुकूमत तो छोड़ो,
इनका एक MNA नहीं सिलेक्ट होने वाला। अल्लाह ना करे पहली बात है इंशाल्लाह इमरान खान आने 2028 तक वज़ीर-ए-आज़म रहेगा। इन्होंने अगर हुकूमत गिराने की कोशिश की, हम दोबारा इलेक्शन में जाएंगे, अवाम दोबारा इमरान खान को भारी अक्सरियत के साथ कामयाब करेगी। इंशाल्लाह 2028 तक हमारा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान होगा। आखिर में कोई पैगाम देना चाहें? मैं पहले तो अपने तमाम अवाम को पैगाम देता हूँ कि वो आएँ, शिरकत करें, कल इमरान खान के साथ दें। और आखिर में मैंने पहले भी बात की थी और अब दोबारा से कर रहा हूँ अवाम से, हम खड़े थे, हम खड़े हैं, हम खड़े रहेंगे, यकीन के साथ, ईमान के साथ, इमरान खान के साथ।